Assalamu alaikum. Welcome everybody to the first session. So today we are going to start the class corporate finance. So this is finance major in MBA. So as you got the major in finance, so you everybody need to complete the course. And this course is also in BBA major in finance also. So who are already completed BBA major in finance, I think it will be repetition. This course will be repetition for you because already you finished the course. So anyway, so in MBA level, we will try to do something new or learn something new, which you did not learn in BBA in the same course. So this is the first class. At first, I want to introduce the course because already I am introduced to you, by the way. So I need to introduce the course at first, then what we'll learn in this course, the total syllabus and textbook, and what will be the learning system, exam system, everything will be discussed at first. So you know the name of the course is Corporate Finance, and in this course we will follow the book, and book name is also Corporate Finance, and writer is Ross Westerfield and Zephy, and edition will be 10th edition. So I can show you the book. এই বইটা হয়তো লাইব্রেরিতে পাবেন, কিনেও নিতে পারেন। এটার সফট কপি নেই না? সফট কপি আছে যদিও, কিন্তু সফট কপি দিয়ে তো আর হার্ড কপির কাজ হয় না। সমস্যা হচ্ছে স্যার ঢাকার বাইরে থাকাতে আর কি, নাহলে লাইব্রেরি কিছু হবে। আচ্ছা, আমি বইটা শো করছি যাতে দেখতে পারেন। দেখা যাচ্ছে কি? জি স্যার। রোজ ওয়েস্টারফিল্ড জেফি। So this is the outlook of the book, first page, cover page. Name of the book is Corporate Finance, and our course name is also the same, the Corporate Finance. Yes, sir. So course name and the book name is same, Corporate Finance, and 10th edition. So it is available in our library. So it is better you collect, or you can purchase the book as well, which is convenient to you. So in this course, what we are going to learn, I will give you the course outline. সবাইকে গ্রুপে আমি ওই ইয়েটা দিয়ে দিব, কোর্স আউটলাইনের সাবকপিটা, ওখান থেকে সবাই পেয়ে যাবেন। আর এখানে মূলত আমরা যে বিষয়গুলি জানবো, এক কথায় বললে, this corporate finance deal with the corporation, and corporation, you know that it is the company, and company basically the public limited company who are involved in share market. There are share market enlisted, those are the public limited company, and how they make financing, কিভাবে তারা ফান্ড রেজ করে থাকে, what are the different ways or sources, সেগুলি আমরা এখানে আলাপ করব। এবং কিভাবে তারা এই কর্পোরেশনগুলি তার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের ইম্পর্টেন্ট ডিসিশনগুলি নিয়ে থাকে, সেগুলি আমরা হাইলাইট করব। তো এটা হলো আমাদের মূল, এক কথায় যদি আমরা বলি এই কোর্সে এই বিষয়গুলি থাকবে। তার মানে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ এ কর্পোরেশন and what is their important decisions, that will be discussed in this course. And after completing the course, you will be able to analyze the financial statement of a corporation, and will be able to make decision regarding financial decision like financing decision, capital structure decision, dividend decision, and share issuing, all sort of things will be discussed. So you will be expert in that field if you go through the book, go through the course, and learn it.
তো এগুলি যদি আমরা ভালো করে আপনারা সবাই শিখেন, তো এই কোর্স কমপ্লিট করার পরে আপনি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের এক্সপার্ট না হলেও অ্যাটলিস্ট ইউ উইল হ্যাভ সাম আইডিয়া যে কিভাবে তারা ইম্পর্টেন্ট ডিসিশনগুলি মেক করে, ফাইন্যান্সিং ডিসিশনগুলি তারা মেক করে, তারপরে ডিভিডেন্ড ডিসিশন বা অন্যান্য যে ফাইন্যান্সিয়াল রিলেটেড ডিসিশনগুলি রয়েছে সেগুলি কিভাবে মেক করে, এবং এজ এ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার আপনি কিভাবে ভবিষ্যতে করবেন, আপনার ফার্মকে কিভাবে একটি প্রফিটেবল পজিশনে নিতে পারবেন, সেই বিষয়গুলি আপনি শিখতে পারবেন আফটার কমপ্লিটিং দ্য কোর্স। সো দ্যাট ইজ আওয়ার টার্গেট। অ্যান্ড আওয়ার এমবিএ ক্লাসে মূলত যে বিষয়টি আমরা ফোকাস করতে চাই, প্র্যাকটিক্যালি হাউ দ্য ফার্ম ডু দিস থিংস, ইট উইল বি ডিসকাসড, সেগুলি শেয়ার করবো আমরা। এবং কিভাবে যে প্র্যাকটিশনার আপনি যদি কোনো ফার্মে থাকেন অলরেডি, আপনার এই থিওরিটিক্যাল নলেজ এবং প্র্যাকটিসের সাথে একটি মেকিং ব্রিজ, একটা রিলেশন করা, সেটা আমরা ট্রাই করব। এবং হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট, ইন কর্পোরেট সেক্টর, কর্পোরেট কালচার, এসব জায়গাতে প্র্যাকটিক্যালি কি হচ্ছে সেগুলি আমরা রেগুলার আপডেট বা জানার চেষ্টা করব। ওকে, তো আমরা অলরেডি জানি ইন আওয়ার কর্পোরেশন, আওয়ার কর্পোরেট কালচার আমাদের দেশে একটি রয়েছে। There are many companies who are working in our financial market, এবং এই কোম্পানিগুলির মধ্যে যেগুলি আমাদের ফোকাস পয়েন্ট, যেগুলি আমাদের আলাপের মধ্যে থাকবে, সেগুলি হলো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি অ্যান্ড একটা থাকে কর্পোরেশন বা লিমিটেড কোম্পানি। অ্যান্ড কর্পোরেশন কাকে বলে এটি সবাই অলরেডি জানেন, যেহেতু আপনারা মেজরের স্টুডেন্ট। সো ইউ নো দ্য কর্পোরেশন ইজ এ সেপারেট লিগাল এন্টিটি, যেই অর্গানাইজেশনগুলি আলাদা একটি সত্তা থাকে, এবং এগুলি আমরা লিগাল এন্টিটি এর জন্য বলি, আইন দিয়ে এটি লিগালাইজড বা রেকগনাইজড বাই ল ইন দ্য কান্ট্রি, সেই কারণে এটি একটি আলাদা সত্তা, এগুলিকে আমরা কর্পোরেশন বলে থাকি। এবং এগুলির নামের শেষে আমরা লিমিটেড শব্দটি দেখতে পাই। তো যেসব কোম্পানির শেষে লিমিটেড শব্দটি থাকে আমরা বুঝতে পারি দে আর দ্য কর্পোরেশন। এবং কর্পোরেশন দু রকমের হয়ে থাকে, প্রাইভেট লিমিটেড এবং পাবলিক লিমিটেড। তো এদের মধ্যে তফাৎটা কি? বেসিক তফাৎটা হলো, যারা শেয়ার মার্কেটে এনলিস্টেড থাকে তারা হলো পাবলিক লিমিটেড, যারা এনলিস্টেড থাকে না তারা প্রাইভেট লিমিটেড। ইউ গট দি পয়েন্ট? তাহলে আমাদের দেশে যে কর্পোরেশনগুলি রয়েছে, যারা শেয়ার মার্কেটে এনলিস্টেড, শেয়ার মার্কেটে এনলিস্টেড বলতে শেয়ার মার্কেটে শেয়ার ট্রেড করে তারা। এবং শেয়ার ট্রেডিং কেন করে? বিকজ দে ইস্যু শেয়ার অ্যান্ড রেজ ফান্ড। শেয়ার মার্কেট থেকে কোম্পানিগুলি কি করে? তারা ফান্ড রেজ করে, ক্যাপিটাল কালেক্ট করে। সো দিস ইজ দ্য মেজর সোর্সেস অফ ফাইন্যান্সিং অফ এ কর্পোরেশন। তার মানে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি অথবা একটি পার্টনারশিপ কোম্পানি অথবা একটি সোল প্রপ্রাইটারশিপ কোম্পানি, তারা কিন্তু শেয়ার মার্কেটে গিয়ে পাবলিকের কাছ থেকে ফান্ড রেজ করার সুযোগ পায় না। এই সুযোগটা কারা পাবে? পাবে অনলি দ্য কর্পোরেশনস, এবং কর্পোরেশনের মধ্যে যারা পাবলিক লিমিটেড তারাই এই সুযোগটি পাবে। তখন প্রশ্ন হলো, পাবলিক লিমিটেড হওয়ার জন্য আপনার করণীয় কি? সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু স্টার্ট এ নিউ বিজনেস, সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই কর্পোরেশনের রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে। রেজিস্ট্রেশনটি কে দিবে জানেন তো? Who will give you the registration? RJSC রেজিস্ট্রেশন দিবে। এখন এটা বাংলাদেশের যে অথরিটি, তার নাম হলো বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বিএসইসি। বিএসইসি বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, তারা এই রেজিস্ট্রেশনটি দিবে। এবং এর একটি প্রক্রিয়া আছে, সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা রেজিস্ট্রেশনটি কালেক্ট করব। আমরা যখন এটি পেয়ে যাব, তার মানে উই আর রেকগনাইজড টু স্টার্ট দ্য বিজনেস। কিন্তু এখন আমাদের আবার শেয়ার মার্কেটে যাওয়ার জন্য উই নিড টু বি এনলিস্টেড উইথ দ্য শেয়ার মার্কেট। তার মানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ অথবা সিএসই, যে দুটি ক্যাপিটাল মার্কেট রয়েছে আমাদের দেশে। বাংলাদেশে ক্যাপিটাল মার্কেট কয়টি? ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, একটা চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জ। জি, তার মানে সব জায়গা থেকে যদি আমরা ক্যাপিটাল রেজ করতে চাই, আমাদেরকে এনলিস্টেড হতে হবে। এখন এনলিস্টেড হওয়ার জন্য আবার অ্যাপ্লাই করতে হবে, তাদের সাথে কথা বলতে হবে, এবং একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা এনলিস্টেড হব। স্যার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিগুলা কি ইয়া না,
মানে না, শেয়ার নাই ওদের। ওদের শেয়ার নিজেদের মধ্যে অ্যালোকেট করা আছে। তাহলে এই যে ইয়াগুলা যে সোনালী ব্যাংক প্রাইভেট লিমিটেড বা এই যে এইগুলা কি তাহলে সোনালী ব্যাংক তো প্রাইভেট না, পাবলিক সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সরকারি সরকারি লিমিটেড, হ্যাঁ, ওটা হ্যাঁ, হলো ওটা আবার limited। ন্যাশনালাইজড, ওটা আবার অন্য বিষয়। ন্যাশনালাইজড মানে ন্যাশনালাইজড কোম্পানি ওগুলি যার 50% বেশি শেয়ার গভর্নমেন্ট ওন করে। 100% হতে পারে, অথবা 50% বেশি যদি গভর্নমেন্ট ওন করে, সেই কোম্পানিগুলিকে আমরা কি বলবো, ন্যাশনালাইজড। তো সোনালী ব্যাংক ন্যাশনালাইজড মানে গভর্নমেন্ট ওন বা স্টেট ওন যেটা বলি আমরা। তো এটা একটা লিমিটেড কোম্পানি। তো এখন গভর্নমেন্ট যদি পুরোটাই হোল্ড করে, তাহলে তার শেয়ার মার্কেটে শেয়ার থাকবে না। ইউ গট দি পয়েন্ট। জি স্যার। আর প্রাইভেট লিমিটেডের ক্ষেত্রে কি হয়, যারা এই কোম্পানি লঞ্চ করে, যারা প্রমোটার থাকে বা যারা ডিরেক্টর থাকে, তারা টোটাল শেয়ারটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়, এটা বাইরে কেউ নেওয়ার সুযোগ নেই। এই জন্য এগুলি হলো প্রাইভেট লিমিটেড। এন্ড প্রাইভেট লিমিটেড কোনো কোম্পানি আবার পাবলিকে ট্রান্সফার হতে পারে, সেজন্য আবার ওই যে পারমিশন নিয়ে এনলিস্টেড হয়ে এই কাজটি করতে হয়। সো দিস ইজ দ্য সিস্টেম। তাহলে একটি কোম্পানি যখন পাবলিক লিমিটেডে কনভার্ট হলো, স্টার্ট করলো বিজনেস, তখন লিমিটেডে যখন যাবে তখনই লিস্টেড হবে, তাই না স্যার? হ্যাঁ লিস্টেড হতে হবে, না হলে তো আর সে পাবলিক শেয়ার হয়ে যাবে। মার্কেটে শেয়ার ইস্যু করতে পারবে না। পারবে। আর শেয়ার মার্কেটে লিস্টেড হওয়ার মূল অবজেক্টিভটা কি? মূল তাহলে অবজেক্টিভটা হলো কালেক্ট শেয়ার করা। ইস্যু করে জনগণের কাছ থেকে বা পাবলিকের কাছ থেকে টাকা কালেক্ট করা বা ফাইন্যান্সিং ফান্ড রেইজ করা। শেয়ার মার্কেটের অবজেক্টিভটা কি কোম্পানির জন্য? এই যে কোম্পানির জন্য শেয়ার মার্কেটে যাওয়ার অবজেক্টিভ হলো দিস ইজ Capital. দ্য ওয়ে অফ রেইজিং ফান্ড, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফান্ড ক্যান বি রেইজড থ্রু ইস্যুইং শেয়ার ইন দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট। yes, sir. তার মানে আপনি আমি সবাই শেয়ার মার্কেট থেকে শেয়ার কিনতে পারি। আর শেয়ার কেনা মানেটা কি? মানে হলো কোম্পানিকে ইনভেস্ট করা, কোম্পানিতে ইনভেস্ট করা। জি স্যার। ইউ গট দি পয়েন্ট। জি স্যার। তার মানে শেয়ার ইস্যুইং এর মাধ্যমে কোম্পানি তার টোটাল যে ক্যাপিটাল তার একটি পার্ট এখান থেকে কালেক্ট করলো। কিছু টাকা হয়তো সে আবার ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে কালেক্ট করলো, কিছু আবার সে বন্ড ইস্যু করে কালেক্ট করলো, এবং এই সবগুলি সোর্স মিলেই হলো তার টোটাল ফাইন্যান্সিং বা টোটাল ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, yes sir. বা যেটাকে আমরা টোটাল ক্যাপিটাল বলে থাকি। মানে একটা কোম্পানি যে বিজনেস করে আমরা দেখি কোটি কোটি টাকা তার বিজনেস বা টোটাল ক্যাপিটাল, এই ক্যাপিটালটা তো আর নিজের না, জি স্যার, অবশ্যই। এটা একটা পোর্শন থাকে শেয়ার হোল্ডাররা শেয়ার কিনে ওখানে ইনভেস্ট করেছে, একটা পোর্শন থাকে ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে, আর একটি পোর্শন থাকে পাবলিক লোন দিয়েছে যেটা বন্ড। জি স্যার। আমরা তিনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করি, একটি হলো বন্ড, একটি হলো ব্যাংক লোন, একটি হলো শেয়ার। তিনটি সোর্স থেকে একটি কোম্পানি ফান্ড রেজ করলো। এখন এই তিনটি সোর্সের মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? এখন মনে করেন আপনি কোম্পানির শেয়ার কিনলেন 10 লাখ টাকার, তাহলে আপনার পরিচয় কি? ইউ আর দ্য ওনার অফ দ্য কোম্পানি অ্যান্ড ইউ আর দ্য ইনভেস্টর। ওকে, আপনি শেয়ার কিনলে আপনার পরিচয় কি? ইউ আর দ্য ওনার, ইউ আর দ্য শেয়ার হোল্ডার, or you are the investor. You got the Yes. point? Okay. এখন আপনি কোম্পানি কিছু বন্ড ইস্যু করেছে, আপনি বন্ড কিনেছেন, তাহলে আপনার পরিচয় কি? আপনার পরিচয় হলো ইউ আর দ্য ক্রেডিটর্স অফ দ্য কোম্পানি, মানে আপনি কোম্পানিকে লোন দিয়েছেন, yes sir. আপনি হলেন কোম্পানির ক্রেডিটর্স মানে লোনদাতা, এবং কোম্পানির সাথে আপনার রিলেশন হলো ডেটর্স ক্রেডিটর্স, মানে আপনি sir. তাকে লোন দিয়েছেন আর সে আপনার কাছ থেকে লোন নিয়েছে। কোম্পানি হলো বড়োয়ার আর ইউ আর দ্য ক্রেডিটর্স। এখন Yes. কোম্পানি ব্যাংক থেকে লোন নিল, ব্যাংকের সাথে কোম্পানির কি রিলেশন? ব্যাংক ইজ দ্য ফান্ড প্রোভাইডার বা ক্রেডিটর, আর কোম্পানি হলো বড়োয়ার। তাহলে এই যে বিভিন্ন সোর্সের কথা বললাম, এর মধ্যে ওনার কারা? Share, ওনার share. শুধু শেয়ার হোল্ডার, শেয়ার হোল্ডার। তারাও কিন্তু কোম্পানিতে টাকা দিয়েছে, আর যে বন্ড কিনেছে সেও কোম্পানিতে টাকা দিয়েছে, আর যে ব্যাংক লোন দিয়েছে তারাও তো কোম্পানিতে টাকা দিয়েছে, কিন্তু এই তিনটা পার্টি কিন্তু সেম না। কারণ এরা কোনটাই দিয়েছে তো শেয়ার হোল্ডারদের।
এই জন্য জি যে এই লোনটা দিছে এটা তো দিয়েছেই শেয়ার হোল্ডারদের, এই জন্য তো না, শেয়ার হোল্ডারদের দেয়নি। শেয়ার হোল্ডারদের কোম্পানিকে দিলে তো তারা দিয়েছে কোম্পানিকে। হ্যাঁ কোম্পানিকে দিয়েছে, কিন্তু আলটিমেটলি প্রফিট এবং লস দুইটাই যাবে শেয়ার হোল্ডারদের। কোম্পানির ওনার হলো শেয়ার হোল্ডার, শেয়ার কিন্তু হোল্ডার তারা এই জন্য দিয়েছে কিন্তু কোম্পানিকে, এবং কোম্পানি। কোম্পানির নামেই দিয়েছে। জি, মনে জি। করেন XYZ লিমিটেড কোম্পানি। হুম এখন ব্যাংক লোন দিল XYZ লিমিটেড কোম্পানিকে। এখন ব্যাংক টাকা পাবে কার কাছে? ব্যাংক কোম্পানি টাকা পাবে কোম্পানির কাছে। আপনি ওই কোম্পানির শেয়ার কিনে আপনি একজন শেয়ার হোল্ডার, ব্যাংক কিন্তু আপনার কাছে টাকা চাইবে না, চাইবে কার কাছে? কোম্পানির কোম্পানির কাছে। কোম্পানি ইজ আ সেপারেট এন্টিটি, এই কারণে সেপারেট লিগ্যাল এন্টিটি, যেটি আমরা legal শুরুতেই বললাম যে কর্পোরেশন ইজ আ সেপারেট লিগ্যাল এন্টিটি। এখন এই কোম্পানি যদি মানে ফান্ড এমবেজলমেন্ট হয়, মানে যেটাকে কি বলে, মানে ফান্ড নিয়ে দুর্নীতি হয় না? জি স্যার। এই যে রিসেন্ট টাইমে দেখবেন বাংলাদেশে একটি লিজিং কোম্পানি, যার নাম হলো পিপলস লিজিং, নাম শুনছেন? জি স্যার জি স্যার। এই পিপলস লিজিং এর 6.5 crore, 6.5 কোটি টাকার একটি এখানে ঘাপলা হয়েছে স্যার আমার 3.5 লাখ আছে। পিপলস লিজিং এ। স্যার এদের পিপলস লিজিং এ আছে আপনার? নাই তো, এখন তো স্যার নাই, সব গেছে তো। হ্যাঁ, সেটাই বলছি আর কি। এই পিপলস লিজিং এর 6.5 কোটি টাকার এই যে মানি আত্মসাতের একটি ঘটনা ঘটেছে। হ্যাঁ স্যার, কি হালদার। এখন এখন এই টাকা কই গিয়েছে? সব আমেরিকায়। আর এখন আর স্যার 16 বান্ধবীর নামে। এখন এটা তো অলরেডি বাবা শেয়ার পুরা মার্কেট থেকেই নিয়ে গিয়েছে, যেমন এই কোম্পানি থেকে একটা এই পিপলস লিজিং এর আপনার এই যে অডিট হয়েছে, অডিট, অডিটর কারা স্যার এদের? এই অডিটর আছে। এই অডিট যারা করেছে তারা রিপোর্ট দিয়েছে যে এখানে ফান্ড আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে, এবং এই কোম্পানির যারা ডিরেক্টর তারা এই ফান্ড আত্মসাৎ করেছে, এই জাতীয় একটা রিপোর্ট তারা দিয়েছে। ও কোম্পানি তখন এটা অস্বীকার করেছে, ডিনাই করেছে, এবং এটা নিয়ে যখন মামলা হয়েছে, কোম্পানির লোকজন, মানে কোম্পানির ওনার, ডিরেক্টর, এরা মানে কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দিয়েছে যে এই টাকাটা এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের লোকজন ঘুষ হিসেবে নিয়েছে। এখন এখন এখানে তারা দোষটা দিল বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর। এখন বাংলাদেশ ব্যাংক কেন নিয়েছে, তারা যুক্তি দিয়েছে যে আমাদের কিছু হিসাবে গোলমাল ছিল, এগুলি তারা মানে ঠিক করে দিবে, এই জন্য বিশাল পরিমাণ টাকা নিয়েছে তারা। স্যার এটা ইলিগাল স্যার, বাংলাদেশ ব্যাংক যেটা করছে। না, সেটা নিয়ে এখন তদন্ত হচ্ছে। টাকা কেন নিবে? তো এখন এখন তো কোম্পানি লিকুইডেশনে যাচ্ছে, মানে কোম্পানি বন্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। ওরা কি দাবি বন্ধ করছে তো যে স্যার, ওদের তো কিছু নাই, একদম শেষ। কিছু তো নাই, কিন্তু এখন ওই যে আইনগত ভাবে তো আছে, সেটা এখনো হ্যাঁ, আইনগত ভাবে। ওরা কি দাবি করছে যে process, ওদের দেউলিয়া ঘোষণা করার জন্য? হ্যাঁ প্রসেসে আছে। কোর্ট যখন এটা ডিক্লেয়ার করবে তখন তারা ব্যাংক্রাফট হিসেবে ডিক্লারেশন পাবে, কিন্তু এখন খাতা কলমে যেহেতু আছে, এটা নিয়ে মামলা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো এই কোম্পানিতে যারা শেয়ার কিনেছিল তাদের এখন কি হবে? হ্যাঁ এটাই, রিপন ভাইয়ের কি হবে? হ্যাঁ, এটা তো মেনে নিছে। রিপন সাহেবের কি শেয়ার ছিল এখানে? স্যার 2010-এ ধরা খেয়েছি একবার, তারপর 14-তে আবার গেলাম, এবার আবার ধরা খেলাম। আবার গেছে। আচ্ছা, যাই হোক। তো এখন যেটি আমরা বলছিলাম যে সেপারেট লিগ্যাল এন্টিটির সুবিধাটা কি? সুবিধা হলো এই কোম্পানির যারা শেয়ার হোল্ডার আছে এবং এই কোম্পানির যারা ক্রেডিটর আছে, মানে কোম্পানির কাছে যারা টাকা পাবে, এই ক্রেডিটররা যখন কোম্পানির কাছে টাকা চাইবে, তখন কোম্পানি বলবে যে আমরা তো দেউলিয়া হয়ে গেছি, আমাদের কাছে টাকা নেই। তখন কোর্টের কাছে যান, তখন কোর্ট বলবে যে এ তো মারা গেছে, দেউলিয়া ডিক্লেয়ার করা হয়েছে, এ তো কিছু নাই, এখন আপনারা আর কি পাবেন? আপনারা কিছুই পাবেন না, যদি কিছু থাকে 2 টাকা নিয়ে বিদায় হন বা সন্তুষ্ট থাকেন। আর কিন্তু ওই ক্রেডিটর মানে ব্যাংক কিন্তু এই শেয়ার হোল্ডারদের কাছে এসে টাকা চাইবে না আলাদাভাবে, যে আপনি তো কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার, আপনি কোম্পানির মালিক, এখন আমার টাকা দেন। এটা কিন্তু শেয়ার হোল্ডারদের কাছে ওই ব্যাংক চাইবে না, ব্যাংক চাইবে কোম্পানির কাছে।
কোম্পানি। জি এবং স্যার। কোম্পানির নামে ব্যাংক কি করবে, মামলা করবে যে আমরা এত কোটি টাকা পাই, এবং সেটা আদালতে ডিক্লেয়ার করবে, আদালতে এর বিষয়ে একটা সমাধান দিবে যে করণীয় কি। যদি তাদের কোনো অ্যাসেট থাকে সেখান থেকে কিছু পোর্শন পাবে তারা, আর যদি না থাকে তখন আদালত বলবে যে দে আর অলরেডি ডেড, ব্যাংক্রাফট, সো দে ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং, দেয়ার লায়াবিলিটি ইজ গ্রেটার দেন অ্যাসেট। সো এখন 2 টাকা আছে, এই 2 টাকা নিয়ে আপনারা সন্তুষ্ট থাকেন। আদালত এরকমের একটা। আত্মহত্যা করলো তাদের বিরুদ্ধে কোনো ইয়া হবে না কোর্টে? কাদের বিরুদ্ধে? যারা এই টাকাটা নিয়ে চলে গেল 4.5 কোটি টাকা। সেটা হয়তো আত্মসাতের অন্য মামলা হবে, পেনাল কোডে মামলা হবে, যে টাকা আত্মসাতের দুর্নীতি দমন কমিশন বা এরা হয়তো আলাদা মামলা করবে, যে মানি এমবেজলমেন্ট মামলা। লাগছে স্যার, যে লোকটা নিয়ে দেশে ঢুকবে সে লোক এয়ারপোর্ট থেকে আবার রিটার্ন চলে যায়। তো সেটাই আর কি। তো এরকমের ঘটনা আমাদের দেশে মানে অহরহ ঘটছে। কর্পোরেট সেক্টরের এগুলি মানে রিসেন্ট টাইমে এগুলি আমরা বিভিন্ন দেখতে পাই, অনেকগুলি ঘটনাই এরকম আপনি পাবেন যে কোম্পানির মধ্যে এগুলি হচ্ছে, যার ইম্প্যাক্ট কিন্তু শেয়ার মার্কেটে পড়ে। আপনারা দেখেন যে রিসেন্ট টাইম শেয়ার মার্কেট মানে এই যে করোনা প্যান্ডেমিকের মধ্যে তো শেয়ার মার্কেট সেই 4000-এর নিচে নেমে গেল, তারপরে এখন তো 5000-এর উপরে উঠছে, তাই না? শেয়ার মার্কেট যারা খোঁজ খবর রাখেন তারা জানেন ইন্ডেক্স 5000-এর উপরে। তো এখন আবার হঠাৎ করে পড়ে যায়, আবার একটু বাড়ে, আবার পড়ে যায়। এই যে ঘটনাগুলি হচ্ছে এগুলি তো এই কর্পোরেট সেক্টরের, এগুলির ইম্প্যাক্ট। মানুষ আস্থা হারায়, মানুষ আস্থা হারায়, মানুষ ট্রাস্ট করতে পারে না যে কখন কি হয়ে যায়। এবং এই আস্থা হারানোর কারণে কিন্তু এখন অনেকে দেখবেন যে ব্যাংকের কাছেও এখন লোকজন যাচ্ছে না। এখন সবাই মানে রিসেন্ট টাইমে দেখলাম যে সবাই সেভিং সার্টিফিকেট কিনে, হিউজ হিউজ সেভিং সার্টিফিকেট। ল্যান্ড কিনা ভালো। সবাই সঞ্চয়পত্র কিনে দেখবেন এখন আর ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট, ডিপিএস এগুলি বাদ দিয়ে সব সেভিং সার্টিফিকেট কিনতেছে। সঞ্চয়পত্রটা যদি কিনে ওটা ব্যাংকের মাধ্যমে না? না, হ্যাঁ, ব্যাংকের মাধ্যমে কিনলে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পোস্ট বেশি তো ভালো। এটা বিভিন্ন ভাবেই কেনা যায়। পোস্ট অফিসে যদি ওখানেও ঝামেলা ঘাপলা হয় সেক্ষেত্রেও তো ঝামেলা। না, এটা ওই গাপলার নাই, কারণ হলো ইট ইজ ইস্যুড বাই দ্য গভর্নমেন্ট। এটার ও না, এটা তো গভর্নমেন্ট ইস্যু করে, আর গভর্নমেন্ট ইস্যু করলে তো আর এটা রিস্ক মানে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটির তো রিস্ক জিরো ধরা হয়। তো এই কারণে লোকজন এই সেভিং সার্টিফিকেটের দিকে যাচ্ছে, এটা একটা কারণ যে রিস্ক কম। আরেকটি কারণ হলো রিসেন্ট টাইমে আপনারা জানেন যে ব্যাংকের এই যে ইন্টারেস্ট রেট, ডিপোজিটের উপর ইন্টারেস্ট রেট এটা কমিয়ে দিয়েছে তারা, এবং এটা অনেক কম। এখন তো আপনার ব্যাংকের রেট কত 3 থেকে 4% এরকমের দেয়। স্যার এমনি ফিক্সড এ গেলে হয়তো 7% পাওয়া যায় ব্যাংকে। জি স্যার। 3.5 আছে, 7.5 এরকম, আর 5.5 আছে, 5 আছে এরকম। রিসেন্টলি কয়েকটা ব্যাংকে খবর নিয়েছিলাম তো দেখলাম। আচ্ছা, তার এই যে মানে সাউদিতে হচ্ছে 5.5 কি 5 থেকে 5.5 এর মধ্যে থাকে। ইসলামী ব্যাংকে 7.5 আছে। সর্বোচ্চ 6 এর উপরে কোনো ব্যাংক দেয় না। হ্যাঁ, ওই যে ওইটাই তো বলতেছিলাম যে 9/6 যে রুলস, 9/6 একটা রুলস করলো না গভর্নমেন্ট। জি স্যার, 9/6 নিব 9%, দিব 6%। হ্যাঁ, তো এই জন্য 6 এর বেশি তো আপনাকে কেউ দিবে না। ওই যে ইসলামী ব্যাংকের রুলসটা দেখুন 7 থেকে 9 মানে 7.5 এরকম দেওয়া আছে, 7 থেকে 8.5 এটা কিভাবে দিবে? গভর্নমেন্টের রুলস ভায়োলেট করবে না তো। এটা হয়তো আপনাকে 9/6 ভাই, এটা হয়তো কোনোভাবে হিসাব নিকেশ করে হয়তো বেশি শো করবে, কিন্তু এটা আপনাকে দেওয়ার সময় 6 এর বেশি দিবে না, কিন্তু নেওয়ার সময় আপনার 9টা দেখা গেছে 90 হইতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু 6 এর বেশি দিবে না। সময় তো 9 নিবেই তাহলে যদি রুল থাকে, ওরা তো জি। কম নিবেই। এটাই। তো এখন কিন্তু মানে খাতা কলমে কিন্তু ইয়ে না, এটা হয়তো বলতে পারে কিভাবে কি করে। এখন কিন্তু 4-5%-এর বেশি ব্যাংক দেয় না নরমালি। এই জন্য স্যার ব্যাংকে আর কেউ রাখতে যাচ্ছে না। হ্যাঁ, আর এই কারণেই এই যে 4-5%-এর বেশি দিচ্ছে না, এই কারণে সবাই সেভিং সার্টিফিকেটের দিকে যাচ্ছে। তো কারণ ওইটাতে কত পার্সেন্ট? ওখানে 11% বা তার বেশি পাবেন। ও বাবা। স্যার, শুধু রিস্ক তো এখানে না, ব্যাংকে আবার টাকা রাখলেন, এই টাকা কই থেকে আসলো, এটার ইনকাম ট্যাক্স কই থেকে দিলেন, ই করলেন। এখন স্যার প্রত্যেকটা ব্যাংকগুলো, যে সোনালী ব্যাংকগুলো, এগুলোতে
আপনার ইনকাম কি কোথা থেকে আসতে গেছে, আপনার বাৎসরিক ইনকাম কত, এরকম একটা সার্টিফিকেট নিচ্ছে। তার মানে আপনার ওই ট্যাক্সের আওতায় গেলে অটো তারা 3 নাম্বার চাবে, জি রিটার্ন দাখিল করতে বলবে। হুম হুম স্যার আর একটা দেখলাম যে গভর্নমেন্ট যে ব্যাংকে টাকা থাকলে ওইটার 1% ইয়ে করতেছে, চার্জ করতেছে 1 1 লাখ কোটি টাকার টাকা বেশি, থাকলে 1 লাখ 1 লাখ টাকার টাকার বেশি ওটা। জি স্যার। ওটা তো ওই যে এক্সাইজ ডিউটি, আবগারি শুল্ক বলে না, মানে ছিল ওটা খুব বেড়ে গেছে। হ্যাঁ ওইটা তো আছেই। তারপরে এই সবকিছু আপনি ব্যাংকে এখন টাকা রাখলে তো উল্টা আপনার লস। এই অবস্থা আসলে। লস কেন? আপনি দেখেন, মনে করেন ব্যাংক আপনাকে দিল 6%ই ধরেন, 6 দিল, জি আর স্যার। মার্কেটের ইনফ্লেশন কত এখন? কত স্যার? ইনফ্লেশন 6 এর বেশি। আপনি যদি 6 ধরেন ইনফ্লেশন, 6.5 অন অ্যান অ্যাভারেজ এরকম, তা আপনি যদি 100 টাকার আপনার ভ্যালু কমতেছে 6 টাকা। জি স্যার। স্যার ওই আর যে শাহরিয়ার নামে এক লোক ভাই আসছে আর কি, উনি অ্যাড দিতে বলতেছে আর কি, এটা তো ক্লাসে মনে ওপেন, হয় জয়েন এখানে করবে। পাসওয়ার্ড নাই তো, ওপেন তো। তাহলে ওই যে মেসেজ দিল যে অ্যাড মি। গ্রুপে অ্যাড করার জন্য নাকি গ্রুপে না আছে? না, গ্রুপে আছেন, গ্রুপে আছেন, তাহলে ওই যে গ্রুপে। লিংকে জাস্ট ও শাহরিয়ার তো নিশাত, ও তো এখানে জয়েন ও করলো। অলরেডি জয়েন্ট। তাহলে তাহলে অ্যাড মি বললো যে। ও হয়তো নিজে, ওই যে এখন আবার আসতেছে তো, হচ্ছিল না মনে হয়। কি নিশাত, তুমি কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলা? জি স্যার, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম স্যার। এখন তো আর আমি আবার কানেক্ট হইতেছি, কিন্তু স্যার আপনি আর রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করতেছেন না। না না, আমারটা তো ওপেন, আমি তো এখানে পাসওয়ার্ড দেইনি। ও তাহলে স্যার আমি এত কোনো ওয়েট করতেছি, পরে ভাবলাম যে আপনাকে একটা মেসেজ করি, পরে গ্রুপে একটা মেসেজ করি স্যার। না আমার এখানে পাসওয়ার্ড নাই কোনো, যে কেউ ঢুকতে পারবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো আমরা যেটি বললাম, এই রিসেন্ট টাইমে সেভিংস সার্টিফিকেটের যেহেতু 11% এন্ড মোর দিচ্ছে, আর এই যে ফ্যামিলি সেভিংস সার্টিফিকেট আছে একটা, এখানে আরো বেশি দিচ্ছে 11.52 এরকম। এই কারণে লোকজন কিন্তু এখন সেভিংস সার্টিফিকেটের দিকে যাচ্ছে। এটা হলো মানে, আর ব্যাংকের যেটা এক্সাম্পলটা সার্টিফিকেট দিলাম, তাহলে স্যার কিভাবে কিনতে হয় এটা? ব্যাংকের লস কিভাবে, যেটা বলতেছিলাম আর কি। তো এখন ইনফ্লেশন হলো 6%, তার মানে 100, আপনি যদি 1 লাখ টাকা রাখেন, এর 6% ভ্যালু কমবে। আর ব্যাংক আপনাকে দিচ্ছে মনে করেন 6%, তাহলে 6% ভ্যালু বাড়বে, 6% ভ্যালু কমবে, তাহলে কি হলো? যা তাই। যা তাই। আর ব্যাংক আপনার এই যে অ্যাকাউন্ট আছে এখানে সার্ভিস চার্জ কাটবে না? জি স্যার, অবশ্যই কাটবে। আর 1 লাখ টাকার বেশি হলে তো আবার ওই যে ওই ট্যাক্স কাটবে। আবগারি শুল্ক ট্যাক্স। তাইলে আপনার লাভ হলো না লোকসান হলো? লস হয়ে গেল স্যার। স্যার এই সেভিং সার্টিফিকেট কিনতে হয় কিভাবে আসলে? আমি চেষ্টা মানে আর এই জন্য যাই না আর, মানে এটা এই আমি সম্পর্কে তো এটা আইডিয়া আমি আপনাকে কিনতে বলিনি, আমি বলছি লোকজন কিনে। না স্যার, লোকজন কিনা না, আমার কয়েকটা লাগছিল এই জন্য। এটা ব্যাংকের মাধ্যমেই কিনতে হয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে এটি কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলি সেল করে থাকে। পোস্ট অফিসেও কিনতে পাওয়া যায়, অথবা সরকারি যে ব্যাংকগুলি আছে জি স্যার। ওদের মাধ্যমে কিনতে পাওয়া যায়। পোস্ট অফিসের কথা বলছিল ওটা ভালো। পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাওয়া যায়। পোস্ট অফিস তো এখন সব জায়গায় নাই, বিভিন্ন জায়গায় যেখানে আছে সেই সব জায়গাতে গেলে খোঁজ নিলে পাবেন। যেটা বড় ওইটাতে গেলেই। তো এটি হলো বিষয়। তা আমরা যেটি বললাম, এই কর্পোরেট সেক্টরের যে বিষয়টি আসলো, তো বাংলাদেশের ব্যাংকগুলির এই অবস্থা, তারপরে অন্যান্য কোম্পানিগুলির এই অবস্থা, তারপরে আপনার রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলি, এটি তো বাংলাদেশের ইকোনমির একটি বড় এখন মানে অকুপাই করে ইকোনমির একটা বিশাল এরিয়া। এবং সেগুলির অবস্থা, কারণ দেশের মানুষের যদি ইনকাম ভালো না থাকে তাহলে ফ্ল্যাট কিনবে কিভাবে মানুষ, প্লট কিনবে কিভাবে? তো ওই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলির বিজনেস যে খুব ভালো যাচ্ছে তা না। আফটার দ্য প্যান্ডেমিক, সো পিপল ইনকাম ইজ ডিক্রিজিং, যে কারণে তাদের মানে সেলসও কমে যাচ্ছে, আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি। এবং বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপার্টমেন্ট হয়তো তৈরি করে
এক বছর বসে আছে এখনো সেল হয় না, এরকম অনেক ঘটনাই ঘটছে। এটা শুধু প্যান্ডেমিক সময়ে না, আমাদের ইয়ে থেকে যখন ওই কালো টাকা সাদা করার বন্ধ করে দিল, দ্বিতীয়ত হইলো গ্যাস সংযোগটা যখন বন্ধ করে দিচ্ছে ফ্ল্যাট গুলোতে আবাসিক গ্যাসটা, জি। এই সময় থেকে এই ফ্ল্যাট ব্যবসাটার ধস নামছে। হ্যাঁ, এটা একটা বড় কারণ, গ্যাস সংযোগের বিষয়টি একটি মানে ভাইটাল রিজন। এবং যে কালো টাকা সাদা করার যে বিষয়টি বলছেন, এটিও কিন্তু কারণ হলো সেভিংস সার্টিফিকেটের দিকে লোকজন ঝোঁকার, আর এটি একটি কারণ যে এত কোটি কোটি টাকা ব্ল্যাক মানি হোয়াইটেনিং করে যে 10% ট্যাক্স দিলি এটা সাদা হয়ে গেল, এখন টাকাগুলি কি করবে, তখন গিয়ে সেভিংস সার্টিফিকেট কিনে এরকমের। তো এবং লোকজনের এই যে সেভিংস সার্টিফিকেট কেনার তো হিড়িক পড়ে গেছে, তখন গভর্নমেন্ট কি বললো, আগে হলো একজন মানুষ একটা অ্যাকাউন্টে 30 লাখ টাকা সেভিংস সার্টিফিকেট কিনতে পারতো, আর জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হলে 60 লাখ টাকা। তো গভর্নমেন্ট ওইটাকে কি করলো যে এখন 45 লাখ টাকা একটা অ্যাকাউন্টে কিনতে পারবে, কিন্তু জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে কিনতে পারবে না, মানে এই নিয়ম করলো। মানে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে 45 লাখ টাকার সেভিংস সার্টিফিকেট কিনতে পারবেন, কিন্তু জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে এর বেশি কিনতে পারবেন না, জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট চলবে না। তো মানুষ তো আরো বেশি চতুর, তারা কি করলো, ফ্যামিলির মেম্বার যারা আছে সবার নামে এক একটা অ্যাকাউন্ট খোলা শুরু করলো। এখন নিজে কিনে 45 লাখ টাকা, বউয়ের নামে কিনে 45 লাখ টাকা, ছেলের নামে কিনে 45 লাখ টাকা, তার মানে কালো টাকা সাদা করে এখন এই সবাই সেভিংস সার্টিফিকেট কিনে 11% রেটে ইন্টারেস্ট তুলতেছে। আর সেভিংস সার্টিফিকেটের একটা সুযোগ হলো যে মাসে মাসে এখানে ইন্টারেস্ট তোলা যায়, যত টাকা আপনি ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন শুধু ওই টাকাটা তোলা যায়। তো এই কারণে লোকজন তো, আপনি 1 লাখ টাকায় যত টাকা আপনার আসে এরকমের, যার 45 লাখ টাকা আছে তার তো অনেক ইন্টারেস্ট আসে মাসে, তো সে ওই টাকা তোলা শুরু করলো এইভাবে। এটা 3 মাস মেয়াদি, 3 মাস পর পর দেয়। জি। তো এখন এটা তো আর ব্যাংকে আপনি ফিক্সড ডিপোজিট করলে তো আর আপনি এটা পারতেছেন না, তো এই কারণে লোকজন, এটা একটা কারণ ওদিকে ঝুঁকছে। তো আমরা যেটি বললাম, এই যে কর্পোরেট সেক্টর, তো এই যে কর্পোরেট ফাইন্যান্সের এই সার্বিক চিত্র যেটা তুলে ধরলাম, এটা হলো প্র্যাকটিক্যাল অবস্থা আমাদের দেশের। এখন কর্পোরেশনগুলি তো এই এনভায়রনমেন্টের মধ্যেই বিজনেস করে, এবং একটি কর্পোরেশনের যে মেজর ডিসিশনগুলি, কি ডিসিশন মানে ইম্পর্ট্যান্ট ডিসিশনস, সেই ডিসিশনগুলির মধ্যে 1 নাম্বার হলো তার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ডিসিশন। ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার বলতে সে ফান্ড কোন কোন সোর্স থেকে রেজ করবে, অলরেডি আমাদের ডিসকাশনে এসছে কিন্তু এটা, যে বিভিন্নভাবেই কোম্পানি ফান্ড রেজ করতে পারে। এবার যদি আমরা একটু বইয়ের ভাষায় বলি, যে কোম্পানি ক্যান রেজ ফান্ড বাই ইস্যুইং শেয়ার, দ্যাট ইজ দ্য ইকুইটি, অ্যান্ড দে ক্যান গো ফর ডেট। মানে মেজর 2টা সোর্স, কি কি, একটা হলো ডেট আর একটা হলো ইকুইটি। আচ্ছা, তো এখন ডেট বলতে কি বোঝায়? দায়। জি, তেমন এর মধ্যে ব্যাংক লোন হতে পারে, এটি বন্ড হতে পারে, or any kind of liability, জি স্যার, any kind of borrowing। আর যেটি মনে করেন বন্ড ইস্যু করলো কোম্পানি, এটিও একটা ডেট। বন্ড বলতে কি বোঝায়?
বন্ড ইজ এ লং টার্ম ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট। এটা মনে রাখতে হবে, বন্ড বলতে বোঝায় বন্ড ইজ এ লং টার্ম ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট, বাই ডেফিনেশন এটি মনে রাখতে হবে। এবং ইকুইটি, ইকুইটি মিনস দ্য ইউনিট অফ ওনারশিপ, বা যেটি হলো শেয়ার। ইকুইটি মিনস দ্য ওনারশিপ অ্যান্ড শেয়ার ইজ দ্য ইউনিট অফ ওনারশিপ। তার মানে আপনি শেয়ার কিনলে ইউ উইল বি দ্য ওনার, আপনি বন্ড কিনলে দেন ইউ উইল বি দ্য ক্রেডিটর্স। তো এই মেজর দুইটি সোর্স। স্যার ব্যাংক লোনটা কি স্যার ডেট লং টার্ম? লং টার্ম। ব্যাংক লোন শর্ট টার্মও হতে পারে, সেটি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন, কিন্তু আমরা এখানে লং টার্মের কথা বলছি। তো কোম্পানি যে ইম্পর্টেন্ট ডিসিশনগুলি নেয়, একটা বললাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, তার মানে এখানে কোন কোন সোর্স থেকে সে ফান্ড কালেক্ট করবে সেটি হলো ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের পার্ট। এরপরে কোম্পানির ইম্পর্টেন্ট অ্যানাদার ডিসিশন দ্যাট ইজ কল্ড ক্যাপিটাল বাজেটিং। ক্যাপিটাল বাজেটিং ইজ দ্য process of making long-term investment decision। তার মানে কোম্পানি ফান্ড রেজ করলো, এখন তার কাজ হলো হোয়ার টু ইনভেস্ট, এটি কোথায় সে ইনভেস্ট করবে, সেটি হলো তার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস, এবং এটাকেই বলা হয় ক্যাপিটাল বাজেটিং। তাহলে আপনারা মনে রাখবেন ক্যাপিটাল বাজেটিং ইজ দ্য লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন অফ দ্য কর্পোরেশন। ওকে, আরেকটি ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন হলো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন। তার মানে এটি কি, এটি হলো শর্ট টার্ম, তার মানে the short term assets, short term liabilities, how the short term assets will be financed। তার মানে শর্ট টার্ম বলতে 1 বছর মেয়াদি, the maturity is maximum 1 year। এর মধ্যে যে বিষয়গুলি আছে কোম্পানি সেগুলিও ডিল করতে হয় কর্পোরেশনকে, এবং এই রিলেটেড যে ডিসিশনগুলি দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ডিসিশন। তাহলে একটি কর্পোরেশনের মেজর ডিসিশনগুলি কি কি আমরা বললাম, তার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ডিসিশন, ক্যাপিটাল বাজেটিং ডিসিশন এন্ড ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বইয়ের পেজ নাম্বার 2। ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা কি বলছেন? ওই যে আগের যে তিনটা বললেন ওইটা সোর্সেস অফ ফাইন্যান্সিং, যেটি বিভিন্ন সোর্স থেকে ফান্ড কালেক্ট করবে। আপনারা বইয়ের পেজ নাম্বার 3 যেটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে 1 2 3 তিনটা পয়েন্ট দেয়া আছে, এই তিনটা পয়েন্ট এখানে আমরা দেখলাম, এই তিনটি ডিসিশন। এখানে একটি গ্রাফ দেখাই এবারে, যে ফিগার 1.1 দেখতে পাচ্ছেন। জি স্যার। জি স্যার। এটা মূলত ব্যালেন্স শিট, এটি মূলত ব্যালেন্স শিট। ব্যালেন্স শিটে কি কি থাকে, একদিকে অ্যাসেট আর একদিকে থাকে কি লায়াবিলিটিস এন্ড ইকুইটিস। এখানে রাইট হ্যান্ড সাইডে থাকে, দেখেন রাইট হ্যান্ড সাইডে কারেন্ট লায়াবিলিটিস, লং টার্ম ডেট এন্ড শেয়ার হোল্ডার্স ইকুইটি, এই তিনটি কম্পোনেন্টস, এই টোটালটা মিলে হলো টোটাল ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম টু ইনভেস্টরস, টোটাল ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম। আর এই যে ভ্যালু মানে এইগুলি হলো সোর্স অফ ফাইন্যান্সিং, মানে কারেন্ট লায়াবিলিটিস, লং টার্ম ডেট আর শেয়ার হোল্ডার্স ইকুইটি, এগুলি হলো সোর্সেস অফ ফাইন্যান্সিং। এই সব সোর্স থেকে ফান্ড রেজ করা হয়েছে। এখন এই ফান্ডগুলি কোথায় খরচ হবে, দ্যাট ইজ দ্য ইনভেস্টমেন্ট। এখন ইনভেস্টমেন্ট কোথায় হবে দেখেন, এই লেফট হ্যান্ড সাইডে আসেন এবার, কারেন্ট অ্যাসেট এন্ড ফিক্সড অ্যাসেট, টোটালটা মিলে হলো টোটাল ভ্যালু অফ দ্য অ্যাসেট। এই টোটাল ভ্যালু অফ দ্য অ্যাসেট এটাই হলো তার টোটাল অ্যাসেট, বুঝছেন? তাহলে এখন ফাইন্যান্সিং এবং ইনভেস্টমেন্ট, এই যে দুইটি বিষয়, কোনটা আগে কোনটা পরে বলেন তো? আগে ফাইন্যান্সিং, পরে ইনভেস্ট। আগে ফান্ড কালেক্ট করে দেন, ফান্ড তারপরে কালেক্ট করব, এটা হলো এই যে লায়াবিলিটি সাইড, এবং এই ফান্ডগুলি আবার কি করব, ইনভেস্ট করব, এটা হলো অ্যাসেট সাইড। তাহলে আমরা যে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন জানি, অ্যাসেট ইকুয়াল টু লায়াবিলিটি প্লাস ওনার্স ইকুইটি, মানে অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটি সমান হতে হবে। কেন হতে হবে বলেন তো? অ্যাসেট
স্যার যেটা আমি ফান্ড কালেক্ট করতেছি ওইটাই যেই ফান্ড আমি কালেক্ট করলাম সেই ফান্ডই তো আবার ইনভেস্ট করব, এখানে তো হেরফের হওয়ার সুযোগ নাই। জি স্যার। এই কারণেই আমাদের অ্যাসেট ইকুয়াল টু লায়াবিলিটি এন্ড ওনার্স ইকুইটি, এটাই ইকুয়েশন, জি স্যার। এবং এটা কম বেশি হওয়ার সুযোগ নেই। এটা কম বেশি হবে কখন? ওই যে কোম্পানি যখন দেউলিয়া হবে তখন, জি স্যার। এছাড়া আর সুযোগ নেই। তাহলে ইম্পর্টেন্ট তিনটা ডিসিশন কি বললাম, নামগুলি একটু বলেন তো। ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ডিসিশন, ক্যাপিটাল বাজেটিং এন্ড ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট। ওকে ফাইন। কর্পোরেশনের স্ট্রাকচারটা সম্পর্কে একটু আইডিয়া নেই আমরা। কর্পোরেশনের একেবারে টপমোস্ট কারা থাকে? বোর্ড অফ ডিরেক্টরস। বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর আন্ডারে কে? এটা পেজ নাম্বার কত? পেজ নাম্বার 3। এই যে এখানে দেয়া আছে, এই যে পেজ নাম্বার। তো বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর আন্ডারে কে? চেয়ারম্যান অফ দ্য বোর্ড এন্ড চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। সিইও। সিইও কে নিয়োগ দিবে বোর্ড। সিইও এর আন্ডারে থাকবে সিওও, তার আন্ডারে চিফ অপারেশনস অফিসার। তার আন্ডারে থাকবে সিএফও, ভাইস প্রেসিডেন্ট। সিএফও, চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার, মানে যাদেরকে ভাইস প্রেসিডেন্ট বলি। ভাইস প্রেসিডেন্ট ফাইন্যান্স, ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্কেটিং, বিভিন্ন এরকম থাকে। এখন সিএফও এর আন্ডারে ট্রেজারার, কন্ট্রোলার, তার আন্ডারে বিভিন্ন মিড লেভেল, তারপরে লোয়ার লেভেল ম্যানেজাররা কাজ করবে। এটা হলো কোম্পানির, এটা একটা বড় কোম্পানির স্ট্রাকচার যারা টোটাল সিস্টেম ফলো করে এবং মানে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চলে। ছোট কোম্পানির ক্ষেত্রে হয়তো এগুলি সবকিছু আমরা ম্যাক্সিমাম দের তো এই যে সিএফও এগুলা থাকেই। ছোট কোম্পানিতে হয়তো এগুলি নাও থাকতে পারে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম কোম্পানিতেই থাকবে। এরপরে আমরা দেখব গোলস অফ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট 1.4, পেজ নাম্বার 11। দ্য গোলস অফ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, তার মানে কোম্পানির অবজেক্টিভ বা গোল কি? আমরা জানি যে বিজনেসের গোল হলো প্রফিট মেক করা, এবং শর্ট টার্ম গোল হলো প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন, কিন্তু দিস শুড নট বি দ্য আলটিমেট গোল। আলটিমেট গোল কোম্পানির সুনির্দিষ্ট, সেটি কি? সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্স অ্যাসেট ম্যাক্সিমাইজেশন, এই যে অ্যাসেট ম্যাক্সিমাইজেশন আর কি, মানে এই যে দেখেন, the goal of financial management is to maximize the current value per share of the existing stock. Wealth maximization যেটিকে ওয়েলথ ইয়েস ওয়েলথ বলা হয়। জি স্যার, এটা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন আর হলো ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন। ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন এটি আমরা জানি। এবং ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ কিভাবে হবে? বাই যে ইনক্রিজিং দ্য শেয়ার প্রাইস। শেয়ার প্রাইস বাড়লে ওয়েলথ কিভাবে ম্যাক্সিমাইজ হবে? যে আপনি এখন এবছর শেয়ার কিনলেন 1 লাখ টাকার, শেয়ারের দাম বেড়ে 2 লাখ টাকা হলো, তার মানে কি আপনার ইনভেস্টমেন্ট 1 লাখ থেকে 2 লাখ হয়ে গেল? জি স্যার, তাহলে ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ হলো, তাই না? জি স্যার। তাহলে শেয়ার প্রাইস ম্যাক্সিমাইজেশন বা ইনক্রিজিং, দিস ইজ দ্য ইন্ডিকেটর যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে শর্ট টার্ম গোলটা কি বলছিলেন? শর্ট টার্ম গোল প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন। শর্ট টার্ম গোল বলতে 1 বছর
1 বছর মিন তো শর্ট টার্ম, প্রতি বছর তার প্রফিট করতে হবে। প্রফিট করলে মার্কেটের একটা ইম্প্যাক্ট করবে যে এই কোম্পানির প্রফিট ভালো, এই কোম্পানি মার্কেটে ডিভিডেন্ড দেয়, আর এর ইম্প্যাক্ট পড়বে শেয়ার মার্কেটে, তখন কোম্পানির শেয়ার প্রাইস বাড়বে। তার মানে শর্ট টার্ম গোল হলো প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন, and this goal ultimately leads the company to wealth maximization. তো এই কারণে আমরা এটা বলবো আলটিমেট গোল ইজ দ্য ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন। তাহলে এবারে আসি বইয়ের ভাষায়, যদি আমরা কর্পোরেট ফাইন্যান্সকে ডিফাইন করতে চাই কিভাবে বলবো? ডেফিনিশনটা এখানে আছে, দেখো, দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে কর্পোরেট ফাইন্যান্সকে কিভাবে ডিফাইন করব? The study of the relationship between business decisions, cash flow, and the value of the stock in the business. তাহলে ডিসিশন রিলেশনশিপ কার মধ্যে? বিটুইন বিজনেস ডিসিশন। এই ডিসিশন বলতে আমরা ওই যে 3টা ডিসিশন বললাম না, জি স্যার। 3টা ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন বললাম যে, জি স্যার। হ্যাঁ, এটা হলো বিজনেস ডিসিশন, ক্যাশ ফ্লো অ্যান্ড ভ্যালু অফ দ্য স্টক ইন দ্য বিজনেস। তার মানে এই ডিসিশনগুলি কত ইফেক্টিভলি, কত ভালোভাবে নিলে আমাদের কোম্পানির ক্যাশ ফ্লো মানে আর্নিং বাড়বে এবং ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ হবে, ভ্যালু অফ দ্য স্টক, এই ভ্যালু অফ দ্য স্টক বাড়বে, শেয়ার মার্কেটে শেয়ার প্রাইস বাড়বে। এই যে রিলেশনশিপ, এগুলি নিয়ে স্টাডি করে কর্পোরেট ফাইন্যান্স। তার মানে কর্পোরেট ফাইন্যান্স টিচ ইউ how effectively you can make the business decisions. 3 important decisions, how you can make it effectively, and based on your decision, how the share price in the market increases, or how you can maximize the wealth of your company by taking the effective decision. And this relationship and analyzing and making decision, this is the corporate finance. এমন ভাবে ডিসিশন নিতে হবে যে ডিসিশন নিলে কি হবে, ফার্মের ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ হয়। এই বিষয়টি হলো কর্পোরেট ফাইন্যান্সের মানে ফাংশন বলি বা স্টাডি বলি, এটাই হলো তার স্টাডি। ওকে, যেমনি আপনারা দেখবেন একটা নতুন একটি ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক এসছে, নাম হলো নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, নাম শুনছেন? স্যার এখন শুনি না এটা। ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের নাম জানি স্যার, কিন্তু নিউ ডেভেলপমেন্ট নিউ স্যার, নিউ না নিও? NEW, নিউ। ও নিউ। নিউ মানে NDB, এটার নাম হলো সংক্ষেপে NDB। জি স্যার। এই NDB হলো একটি এটা তো 14 সালে 15 সালে 14-15 15 সালে, হ্যাঁ। এখন এই NDB এটা হলো একটি গ্লোবাল ব্যাংক, এর মেম্বার কান্ট্রির মধ্যে অনেকেই আছে, এর মধ্যে ইন্ডিয়া আছে। এখন ইন্ডিয়া বাংলাদেশকে এর মধ্যে ইনক্লুড করতে চাচ্ছে, তো এখন বাংলাদেশের সাথে নেগোসিয়েশন হচ্ছে। এখন বাংলাদেশ এগ্রি টু জয়েন, এই জন্য বাংলাদেশকে দিতে হবে $460 মিলিয়ন। $460 মিলিয়ন বাংলাদেশকে দিতে হবে এই ব্যাংকের মেম্বারশিপ পাওয়ার জন্য। আর এটি মানে সুবিধা কি, মেম্বার হলে সুবিধা হলে ব্যাংক আবার লোন দিবে এই মেম্বার কান্ট্রিগুলিকে। এখন যারা আছে তাদেরকে লোন দিচ্ছে, বাংলাদেশও লোন পাবে যদি এটার মেম্বার হয়। এখন এটি বললাম এই জন্য যে এখন এটা একটা ডিসিশন, ইট ইজ দ্য গভর্নমেন্ট ডিসিশন রিগার্ডিং ফাইন্যান্সিং। এই ব্যাংকের মাধ্যমে তো ফাইন্যান্সিং হবে, এটা হলো স্টেট বা গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্স। এখন এটা এফেক্টিভ ডিসিশন গভর্নমেন্টকে নিতে হবে যে আসলে মেম্বার হবে কিনা, এটা কস্ট এফেক্টিভ হবে কিনা। তো এটাই হলো
কর্পোরেশন যখন এই ডিসিশন গুলি নেয়, দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ কর্পোরেট ফাইন্যান্স। আর এগুলি যখন গভর্নমেন্ট নেয়, এগুলিকে বলা হয় গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্স। কর্পোরেট ফাইন্যান্সের মতো গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্সও আরেকটি কোর্স রয়েছে, তো অনেকে এটি পড়ে থাকে বিভিন্ন জায়গাতে। ওটির নাম হলো গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্স। তার মানে গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্সের মধ্যে মূলত গভর্নমেন্ট বাজেট সেটাই ইন্ডিকেট করা হয়, মানে গভর্নমেন্ট কিভাবে তার খরচ, এক্সপেন্ডিচার, রেভিনিউ এগুলি নিয়ে ডিল করে। তো এটি একটা রিসেন্ট টাইমের একটি ঘটনা বললাম যে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, এটা বাংলাদেশ ইজ গোয়িং টু বি মেম্বার এন্ড বাংলাদেশ ইজ নেগোশিয়েটিং উইথ ইন্ডিয়া হাউ ক্যান বি আ মেম্বার অফ দ্যাট ব্যাংক, এবং ইন্ডিয়া ইজ এক্সটেন্ডিং হেল্পিং হ্যান্ডস টু মেক বাংলাদেশ মেম্বার। স্যার এটা রাশিয়া, চীন সবাই আছে এটাতে, জি ব্রাজিল। জি ওটা তো ব্রিক ছিল না? হ্যাঁ হ্যাঁ, বি আর আর ব্রিক্স, ওইটাই হ্যাঁ ব্রিক। ওইটাই। এটা তো সিস্টার কনসার্ন, প্যারেন্ট অর্গানাইজেশন তো ব্রিক্স। এখন এটা বাংলাদেশ ইজ নেগোশিয়েটিং, এবং ইন্ডিয়া বলছে বাংলাদেশকে সে হেল্প করবে এটার মেম্বার হওয়ার জন্য। কারণ এখানে যারা মেম্বার আছে তারা আবার আরেকজনকে মেম্বার করার সুপারিশ করতে পারবে, এই আর কি। বর্তমানে 5টা দেশ আছে। BRIC কে, এটাই তো 5টা না? উদ্যোক্তা মনে হয় ব্রাজিল। ব্রাজিলের দেশ আর হেডকোয়ার্টার চীন, সাংহাই, চায়না। জি জি। প্রেসিডেন্টও ব্রাজিলের। তো আপনি তো অনেক কিছু জানেন, বিসিএস এর জন্য পড়াশোনা করেন নাকি? কারণ আমি ইয়াতে ইন্টারনেটে দেখলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, এখন দেখছেন না, আগেই জানেন? না স্যার, আমি এখন, আপনি তো বললামই যে আমি এটার সম্পর্কে জানতাম, এখন এই জন্য একটু ঘাটাঘাটি করলাম আপনি বলার পর। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ফাইন। তো এই যে বিভিন্ন অনেক ইস্যু থাকবে, যেহেতু আমরা আগেই বললাম যে এইখানে এই কোর্সে আমরা কারেন্ট ইস্যুগুলিকেও আমরা হাইলাইট করার চেষ্টা করব। জি স্যার, জি যে অবশ্যই। দেশের কর্পোরেট সেক্টরে দুর্নীতি তো একটি বিষয়, আর ভালো কাজ আর একটি বিষয়। যেমনি বাংলাদেশে এই যে করোনা প্যান্ডেমিকের মধ্যে অনেক কোম্পানি তো কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি ইউনিলিভারের নাম শুনছেন না? সবাই শুনবেন। ইউনিলিভারের সিইও কি যেন, কেদার লেলে সম্ভবত। তো এই কেদার লেলে হি টেক আ নিউ ইনিশিয়েটিভ। উনি চিন্তা করলেন যে এর মধ্যে ভালোভাবে বিজনেস করার জন্য কি করণীয়। তো তার টার্গেটটা ছিল করোনা প্যান্ডেমিকের মধ্যে কোম্পানির যারা এমপ্লয়ি, এদেরকে হাই লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন এনশিওর করতে হবে। তাহলে রিস্ক থাকুক আর যাই থাকুক, তারা কোম্পানির জন্য কাজ করবে এবং আলটিমেটলি কোম্পানি প্রফিট পজিশনেই থাকবে। গট দি পয়েন্ট? যেখানে সব কোম্পানিগুলি কর্মী ছাঁটাই, তারপরে স্যালারি রিডাকশন এগুলি করছে না এই ইস্যুর মধ্যে, কিন্তু ইউনিলিভারের সিইও এর মানে এই পলিসিতে যায়নি। তার ইয়ে ছিল যে এমপ্লয়ীদের স্যাটিসফ্যাকশন এনশিওর করতে হবে। এমপ্লয়িরা যখন স্যাটিসফাইড থাকবে তখন তারা কোম্পানিকে কন্ট্রিবিউট করবে, এবং সে স্যালারি রিডাকশন এগুলি কিছুই করেনি, বরঞ্চ আরো বিভিন্ন সুবিধা দিয়েছে। এবং এন্ড অফ দ্যাট ডে দেখা গেছে এই করোনা প্যান্ডেমিকের মধ্যেও এই কোম্পানি তাদের মানে বিজনেস, তাদের যে সাপ্লাই চেইন, এটা ধরে রেখেছে। বিভিন্ন জায়গাতে সাপ্লাই যাতে সমস্যা না হয় এগুলি ধরে রেখেছে, এবং তাদের প্রফিট এফেক্টেড হয়নি, যেখানে আমরা দেখি মেনি কোম্পানিজ এফেক্টেড টু সাম এক্সটেন্ট। তার মানে কর্পোরেট সেক্টরে ভালো করার জন্য এরকমের কিছু ইনিশিয়েটিভ থাকতে হয়, যেটি ভালো ভালো কোম্পানি যারা টপ মোস্ট লেভেলে থাকে তাদের মানে ডিসিশন মেকিং এর বিষয়। এবং ম্যাক্সিমাম কিন্তু এই কাজটি করেনি, ম্যাক্সিমাম করেছে কি, যে আমাদের তো ফাইন্যান্সিয়াল সমস্যা, স্যালারি কাট করে দেই, কর্মী ছাঁটাই করছে, কর্মী ছাঁটাই। তো ম্যাক্সিমাম এই কাজটি করেছে, তাতে কি হয়েছে, ওদের কোম্পানির অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে।
জি স্যার। কিন্তু দেখেন ইউনিলিভার হয়তো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, তারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চিন্তা করে, তাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে, কোয়ালিটি আছে, সেগুলি চিন্তা করে। ইউনিলিভার তো মার্কেটে ওই যে টিকে থাকা কোম্পানি, ওর তো আর কোনো সমস্যা হবে না। হুম, কারণ যারা কর্মী ছাঁটাই করছে স্যার, তারা আসলে আসলে উনি আরো খারাপ অবস্থায় পড়ে যায় না করলে। স্বাভাবিক, কারণ একটা কোম্পানিতে যখন কর্মী ছাঁটাই করা হয়, এটার ইম্প্যাক্ট যাদেরকে ছাঁটাই করা হয়নি ওদের উপরেও পড়ে, জি স্যার। এবং তারাও তখন টেনশনের মধ্যে থাকে, এবং আগে যে কনসেন্ট্রেশন নিয়ে তারা কাজ করতো তার চেয়ে সেই বেশি। কনসেন্ট্রেশন নিয়ে কাজ করতে পারে না, তার মানে তাদের প্রোডাক্টিভিটি কমে যায়, তাদের এফিসিয়েন্সি লেভেল ফল করে। তাহলে এ জাতীয় মোটিভেশনের অভাব ডিসিশন হয়। আলটিমেটলি কোম্পানিকে এফেক্ট করে। তো এই জন্য এই জাতীয় ডিসিশন নেওয়ার আগে কোম্পানিকে অনেক ভালো মতো চিন্তা করতে হয় যে আসলে এগুলি করা ঠিক হবে কিনা। তারপরে তারা অনেক সময় বাধ্য হয় করতে, যেহেতু ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের মধ্যে থাকে এর জন্য। কিন্তু অল্টারনেটিভ ওয়েতে যদি ম্যানেজ করা যায়, দ্যাট ইজ গুড এনাফ। ওকে, জি স্যার। আমরা লাস্ট একটা টপিক দিয়ে শেষ করব আজকে। জি স্যার, শেষ করে দেন, নামাজ পড়ে নিয়ে ডিনার। এজেন্সি প্রবলেম দিয়ে শেষ করব। এজেন্সি প্রবলেম, এটা আগেও হয়তো আপনারা জানেন, the conflict between the managers and the owners, and this is called agency problem. ম্যানেজাররা কি চায় আর এমপ্লয়িরা কি চায়। এখানে কোম্পানির ওনার হলো শেয়ার হোল্ডার, তারা চায় ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন, আগে যেটা আমরা বলেছি। জি স্যার। আর কোম্পানির যারা ম্যানেজার, তারা চায় তাদের পার্সোনাল গেইন, বেনিফিট। সো দেয়ার ইজ এ কনফ্লিক্ট। এই কনফ্লিক্ট অ্যারাইজেস ডিউ টু দিস প্রবলেম। আর এই কনফ্লিক্টের কারণে আমরা দেখি কোম্পানিগুলি বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়, দেয়ার আর সাম কস্ট। এই কারণে কোম্পানিগুলির কি করণীয়? করণীয় হলো যে এজেন্সি প্রবলেম থেকে তাদের ওভারকাম করতে হবে। কিভাবে করবে? কিছু টেকনিক আছে, যে ম্যানেজার যারা রয়েছে তাদেরকে পজিটিভ কিছু অফার করা যেতে পারে। ইনফ্রিঞ্জ বেনিফিট, ফ্রিঞ্জিং বেনিফিট যেগুলিকে বলে, মানে এক্সট্রা কিছু বেনিফিট দেয়া, তাদেরকে শেয়ার অফার করা, তারপরে বিভিন্ন বেনিফিট দিলে তখন এই এমপ্লয়িরা ভালো মতো কাজ করবে। পজিটিভ অ্যাপ্রোচ। আবার নেগেটিভ অ্যাপ্রোচও রয়েছে, যে আপনারা ঠিকমতো কাজ করেন, নাইলে ফায়ার করা হবে, প্রমোশন দেওয়া হবে না, স্যালারি কাট করা হবে, এগুলি নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। তো এগুলি করলেও হয়তো প্রেশারে অনেকে কাজ করে। তো পজিটিভ অ্যাপ্রোচে কখন যাবে, নেগেটিভ অ্যাপ্রোচে কখন যাবে, সেটিও তো কোম্পানিকে ভাবতে হবে, যে হুইচ অ্যাপ্রোচ ইজ বেটার এবং কখন কোনটা করবে। ইউ গট দি পয়েন্ট? জি স্যার। সবসময় নেগেটিভ অ্যাপ্রোচে যেতে হয় না, পজিটিভ অ্যাপ্রোচ সামটাইমস ব্রিং বেটার রেজাল্ট। তো এখন প্রশ্ন হলো, এজেন্সি প্রবলেমটা কেন অ্যারাইজ করে? ডিউ টু ডিফারেন্ট ইন্টারেস্ট। দুইটা পার্টির ইন্টারেস্ট ডিফারেন্ট। ওনাররা কি চায়? ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন। ম্যানেজাররা কি চায়? তাদের পার্সোনাল বেনিফিট, তাদের স্যালারি বাড়বে, প্রমোশন হবে, বেটার পারফরমেন্স শো করবে, এগুলি নিয়ে তারা চিন্তা করে। তো এখন এই নিয়েই যে কনফ্লিক্ট, সেটি হলো এজেন্সি প্রবলেম। এবং এটিকে ওভারকাম করার জন্য পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা অ্যাপ্রোচই রয়েছে। এটি আপনারা পাবেন পেজ নাম্বার 13। তারপরে ওভারকাম করার ওয়েগুলিও পাবেন পেজ নাম্বার 14। আপনি যে টপিক গুলা পড়াবেন এই সেমিস্টারের জন্য, এইগুলা কি একটু দেওয়া যায় এটা গ্রুপে? আউটলাইনটা দিয়ে দিব গ্রুপে। গ্রুপে কোর্স আউটলাইনটা। না স্যার, আপনার জি, এটা তো সফট কপি আপনার। এটা তো বই। স্যার, এইটা দেওয়া যায় না গ্রুপে একটু?
এটা তো বই তো যায় কিনা দেখি, আমি দিব যদি যায়। গ্রুপে না গেলে মেইলে দিয়ে দিন আমাদের। আচ্ছা, যদি ওখানে গ্রুপে মানে ফাইলটা যায় তাহলে শেয়ার করে দিব আর কি। এই ইয়াস স্যার আমাদেরকে মেইলে দিছে, যে কি বলে, সুলতান স্যার মেইল করে দিছিল আমাদের ওটা। আচ্ছা দেখি, এটা আমি গ্রুপে যদি না যায় মেইল করে দিব, সমস্যা নেই। আর পড়ার জন্য তো হার্ড কপি ভালো, সুযোগ থাকলে একটাই লাইব্রেরি থেকে নিয়ে নেবেন। এটাই যে এরা বই নিয়ে আসতেও পারবে না, আমি তো যশোরে আছি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই, আমি গ্রুপেও দিব, আর যাদের সুযোগ আছে তারা হার্ড কপি কালেক্ট করে নেবেন। ওকে স্যার। ওকে, তাহলে আজকে আপনি- আমরা এই পর্যন্ত রাখবো। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কমেন্ট থাকে, জিজ্ঞাসা স্যার থাকে। আপনি কি এখন সাভারে আছেন নাকি এখন কোথায় থাকেন স্যার আপনি? আমি হ্যাঁ। আমি থাকি মোহাম্মদপুর। ও না, আপনার ওই যে ইয়াটা নেওয়া হয়েছে, ডিসপেন্সারি যেটা নেওয়া, ওটা নাকি সাভারের ওইদিকে? না না, মোহাম্মদপুর। ও মোহাম্মদপুর, ওই হাউজিং এর নাম নবীনগর। ও আচ্ছা, এটা হাউজিং এরিয়া, এই হাউজিং এর নাম হলো ওই নবীনগর হাউজিং। আচ্ছা আচ্ছা। নবীনগর তো বিভিন্ন জায়গাতে আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সাভারে আছে, আবার সেদিন দেখলাম নিশাত কোথায় গেল না, নবীনগর। জি স্যার, ব্রাউনবাড়িয়া নবীনগর এটা। এই তো, নবীনগরের অভাব নাই, অনেক নবীনগর আছে। কুমিল্লা নবীনগর আছে স্যার। জি। কুমিল্লা কোথায় নবীনগর ভাই? সেটা আর কি। ক্যান্টনমেন্টের পাশ দিয়ে ক্যান্টনের পাশে নবীনগর আছে? আচ্ছা, ওই হয়তো বা। রাস্তায় ওই রাস্তায় নবীনগর আছে তো। ওইটাই নবীনগর ভাই। আচ্ছা, ব্রাউনবাড়িয়া নবীনগর, এটা কুমিল্লার না, ওরা ব্রাউনবাড়িয়া। হুম। তো ইনশাআল্লাহ এখন নিশাত কোথায় থাকেন? স্যার